السلام علیکم پروگرام سالے کے ساتھ میں ہوں ماریہ میمن. آج ڈاکٹر اس کا سسٹم ناکام ہو گیا ہے نظام کے خلاف آواز نظام کی پولیٹیکل پارٹیز کے ریپرزینٹیو سے پوچھیں کہ اگر نظام فیل ہو گیا ہے تو اس کی درست کیا تحریک انصاف اس کے بارے میں کیا سوچتی ہے اس پہ ہم بات کریں گے, لیکن آغاز کرتے ہیں جی وزیر اعظم کی جانب سے 48 گھنٹے پہلے اس پورے نظام کے خلاف ایک چارج شیٹ پیش کی گئی اور وہ بڑے امپورٹنٹ کیبنٹ ممبر ہیں جس میں انہوں نے تسلیم کیا کہ موجودہ نظام حکومت موجودہ سسٹم چل نہیں رہا ہے, نظام فیل ہو رہا ہے. سسٹم جس کے اندر ہم رہ رہے ہیں یہ کولیپس کر چکا ہے, آپ مانے نہ مانے. ہم اپنے نوجوانوں کو کوئی 2-4 ہزار روپیہ مہینہ سٹیپنڈ لگا کے یا ٹیبلٹس دے کے خوش کر لیں گے؟ نہیں. آپ ان سے پوچھیں تو صحیح ان کو چاہیے کیا ہے. وہ صرف ایک چیز مانگتے ہیں کہ اپنا نظام ٹھیک کر لیں, ہمیں انصاف مل جائے, ہمیں میرٹ مل جائے, ہمیں جاب کی اپرچونٹیز مل جائیں. وہ ہم نہیں دے پاتے نوجوان. اب اس نوجوان کو آپ نوجوان کہیں, اس کو کاکروچ کہیں, اس کو جو مرضی چیز کہیں, لیکن میں ایک چیز سب کو بتاؤں گا, یہ کاکروچ اگر اکٹھا ہو گیا تو یہ ہر چیز کو الٹ سکتا ہے. آپ 16 گھنٹہ کام کرنے والا وزیر اعظم جو مرضی کر لیں, جب تک اس سسٹم کو ری سیٹ نہیں کریں گے آپ, حل ایک ہے, آپ کو ایڈمنسٹریٹو یونٹس صوبے اس کو جو مرضی نام دے دیں, اس کو لے کے جانا پڑے گا عوام کی سطح پر. وہ جب تک آپ کے یونٹس نہیں بنیں گے اور یونٹس بن کے وہ اونرشپ نہیں لیں گے اور نئی لیڈرشپ نہیں آئے گی, یہ کام نہیں ہوگا. محسن نقوی صاحب کے اس بیان کو 48 گھنٹے ہو گئے. ہم نے دیکھا وزیر اعظم پاکستان کی جانب سے یا پی ایم ایل این کی اعلیٰ سطح قیادت یا ایون پیپلز پارٹی کی بھی اعلیٰ سطح قیادت کی جانب سے کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا. ہاں البتہ جو مختلف قائدین ہیں, رانا ثناء اللہ صاحب ایک امپورٹنٹ ممبر ہیں پی ایم ایل این کے, اپنا سیاسی قد بھی رکھتے ہیں اور پی ایم ایل این کی سوچ کی عکاسی بھی کرتے ہیں. انہوں نے بڑے سخت بیانات دیے اور کہا کہ جو یہ ایسا نظام ہے جس نے 30 سال کا سفر آپ سے 3 سال میں طے کرا لیا, کاکروچ سے ہمیں مت ڈرائے. دوسرے برخوردار ہیں وہ فرما رہے تھے سسٹم جو ہے یہ بس اب ختم ہو چکا ہے. او بھائی اس سسٹم میں تم نے 30 سال کا سفر 3.5 سال میں تم کہاں سے چلے ہو اور کہاں پہنچے. وزیر اعظم پہلے ہی 18 گھنٹے کام کر رہا ہے اور اس سے فرق پڑا ہے کہ ملک ڈیفالٹ سے بچا ہے. اس بات سے نہ ڈرایا جائے, کاکروچ ہیں. اگر یہ اکٹھے ہو گئے, ان کو لیپ ٹاپ دینے سے یا ان کو وظائف دینے سے ہی سنبھلیں گے. بھئی ہم نے سنبھالے ہوئے ہیں. 30 سال کا سفر 3.5 سال میں کرنے کے چور دروازے ہیں, ان کو جو ہے وہ بند کرو. جب آپ اس سسٹم کا حصہ ہیں تو بھائی یہ بھی کلیئر کریں نا, آپ ممبر کیبنٹ کا ہونے کے ناطے کہ آپ نے اس سسٹم میں رہتے ہوئے کیا ڈیلیور کیا. پروگرام کے پہلے سے میں ہمارے ساتھ موجود ہے بیرسٹر عقیل ملک صاحب, وزیر مملکت برائے قانون و انصاف, ندیم افضل چند صاحب, سینئر رہنما پاکستان پیپلز پارٹی, سینیٹر ہمایوں مومن صاحب. بہت شکریہ آپ تینوں حضرات کا. میرا خیال ہے چونکہ اسٹوڈیو سے دوری ہے عقیل ملک صاحب کی اور الزامات بھی ان کی حکومت پہ بڑے تابڑ توڑ لگائے گئے ہیں اور ان کے اپنے سسٹم کے اندر موجود ان کے اپنے وزراء کی جانب سے لگائے گئے ہیں. نظام فیل ہو گیا, جتنی مرضی محنت کر لیں پرائم منسٹر صاحب, یہ کام نہیں ہو سکتا. سسٹم میں چیزیں جو ہیں ان کو تبدیل کرنا ہوگا, ریسیٹ کرنا ہوگا. یہ کل 2-3 دن سے 48 گھنٹوں سے یہ ٹرمز آپ نے بھی سنی ہوں گی. کیا ہو گیا عقیل صاحب, یہ ایک دم سے کیوں نظام کی خرابیاں نظر آنا شروع ہو گئیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہماری سے بہت بہت شکریہ. دیکھیں ود دا پیسج آف ٹائم ایولیوشن کے پرنسپلس کو اگر دیکھیں تو بالکل چیزیں ایوالو ہوتی ہیں اور میرے خیال سے واقعتاً جتنی محنت ہم میکرو اکنامکس پہ کر لیں, وہ انڈیکیٹرز اچھے ہو جائیں, باقی دیگر چیزوں پہ ہم محنت کریں, بہتری آئے, چیزیں ڈیلیور بھی ہوں, لیکن جب تک پورا پاکستان اور تمام سیاسی جماعتیں مل کے گورننس کے ایشوز کو ایڈریس نہیں کریں گی, تب تک میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان ترقی نہیں کر سکے گا اس طرح جس طرح ہم نے انویزج کیا ہے اور جس طرح ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان اور زیادہ جو ہے اس کا مقام جو رائٹفل پلیس ہے ان دا کمیٹی آف نیشنز وہاں تک پہنچے. ایشوز کیا ہیں؟ ایشوز یہ ہیں کہ وفاق پرفارم کرتا ہے بالکل,
वफाक नेशनल पॉलिसी भी देता है, वफाक रिफॉर्म्स भी करता है। सूबों में अगर बात की जाए तो एक सूबा जो है वो कंपैरेटिवली बाकी सूबों से अगर देखें वो अच्छा काम कर रहा है, वो पंजाब है। चीज़ें भी हो रही हैं, उसमें हाँ। इनिशिएटिव्स भी लिए जा रहे हैं, उसमें तमाम तर जो हैं बेहतरियाँ भी आ रही हैं आम शहरी के लिए। लेकिन जब तक बाकी सूबे मिल के काम नहीं करेंगे और बसीयत पाकिस्तानी मैं समझता हूँ कि जब एज़ पाकिस्तानीज़ एंड लसानियत की बुनियादों पे नहीं, सूबाइयत की बुनियादों पे नहीं, हमें बसीयत कौम, बसीयत पाकिस्तानी जो है इकट्ठे एक कोहेजन के साथ काम करने की ज़रूरत है। और जो आपने बातें की कि गवर्नेंस के इशूज़, बिल्कुल गवर्नेंस के इशूज़ हैं, सिस्टम कोलैप्स नहीं किया, मैं इस चीज़ से इत्तेफाक नहीं करता, लेकिन गवर्नेंस की शॉर्ट कमिंग्स हैं, गवर्नेंस के गैप्स हैं। नकवी साहब की बात से आप चाहिए। कितने फीसद एग्री करते हैं जो वो उन्होंने बात, क्योंकि उन्होंने पंजाब के लैपटॉप का भी जिक्र किया, फिर उसके अलावा बाकी जो सूबे की गवर्नेंस की बात की, तो किन बातों से आप एग्री करते हैं कि ये? देखें, गवर्नेंस की जो शॉर्ट कमिंग्स हैं, गवर्नेंस के जो गैप्स हैं, मैं उससे एग्री करता हूं। जो उन्होंने लैपटॉप की बात की या वजीफे की बात की, मैं वजीफे वाली बात से भी एग्री करता हूं कि आप स्टाइपेंड्स दे के उस तरह नहीं असिस्ट कर सकते, उस तरह वो एक कंड्यूसिव पाथवे नहीं प्रोवाइड कर सकते जो उनको आगे लेके जाए। हाँ, लैपटॉप का जो मैं बिल्कुल एग्री नहीं करूंगा, क्योंकि लैपटॉप एक अच्छा टूल है। वी आर एडिंग द यंगर लॉट, जो हमारी यूथ है, हमारी यंग जनरेशन है, वो अपना बाइज़्ज़त रोज़गार भी कमाते हैं, वो तालीम भी हासिल करते हैं, वो दीगर चीज़ें भी उससे करते हैं, तो वो एक अच्छा टूल है उनके लिए, वो एक अच्छा प्लेटफॉर्म है कि उसको इस्तेमाल करके वो आगे बढ़ सकें। हाँ, एक चीज़ है, मैं ज़रूर ये कहूँगा, गवर्नेंस गैप्स और गवर्नेंस के जो शॉर्ट कमिंग्स हैं, उसके साथ खाली नए सूबे या एडमिनिस्ट्रेटिव जो यूनिट्स हैं वो बनाने से एड्रेस नहीं होगा प्रॉब्लम। प्रॉब्लम ये है कि जब हम कॉलोनियल एरा से उसी ब्यूरोक्रेटिक्स और रेड टेप के सेटअप में चल रहे हैं, असल जो ब्यूरोक्रेसी के अंदर रिफॉर्म्स हैं वो होना ज़रूरी है। बिकॉज मैं चंद साहब या इवन के हुमायूं साहब, बात यह है कि सियासतदानों पे सारा मलबा और नज़ला गिरता है, हम इजी स्केपगोट्स हैं, सारी बंदूकें, सारी उंगलियां हमारे पे तान दी जाती हैं, लेकिन एंड जो सर्विस डिलीवरी है वो इंश्योर करनी होती है एडमिनिस्ट्रेशन ने, ब्यूरोक्रेसी ने, पुलिस, नादरा, पासपोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन, रेवेन्यू, ये तमाम चीज़ें जब वहाँ पे जाके लोगों को, शहरियों को इशू आता है तो वो सारी गालियाँ हमारे गले पड़ती हैं, फिर हमारे खाते में डाल दी जाती हैं कि सियासतदान तो किसके खाते में डालनी है, बस ये मुझे क्लियर कर दें। मतलब कानून साजी करें, शराकतदारी किसकी है, मेकिंग करें, उससे उसका जो और किसकी शराकतदारी है इसके साथ आपके अलावा, अगर आपके खाते में ना डालें तो और किसके खाते में डालें, जरा शराकतदार और कौन कौन है? शराकतदार बिल्कुल आप देखें कि जो चीज़ें मिसाल के तौर पे ये जो पहले एक अदालती निज़ाम था वो आपने देखा नहीं कि जो अदालत का काम नहीं था, अदालत के काम से इन एक्सेस ऑफ देयर जुरिस्डिक्शन वो जाके, लेकिन अब तो अदालतें तो आपको 1.5 साल से तंग नहीं कर रही सर। क्या क्या करते थे? 1.5 साल से अदालतें तंग नहीं कर रही, आपको मीडिया भी तंग नहीं कर रहा। एड्रेस किए ना इश्यूज, वो एड्रेस किए इश्यूज, मारिया साहब वो एड्रेस किए। इसी तरह दीगर रिफॉर्म्स में वज़ीर आज़म काम कर रहे हैं, लेकिन वज़ीर आज़म और उनकी टीम अलोन सर अभी मुझे शराकतदार आप बता नहीं रहे, सियासतदान सॉफ्ट टारगेट है, मैं इससे एग्री करती हूँ, जो है वो काम काफी नहीं होगा। हाँ, सियासतदान सॉफ्ट टारगेट है, इससे मैं एग्री करती हूँ। अदालतें जो 1.5 साल से आपको तंग नहीं कर रही, आपने वो रिफॉर्म कर दिया। शराकतदार कौन जिनकी आप बात कर रहे हैं भाई, हम बस क्लियर कर दें, फिर मैं जरा ब्यूरोक्रेसी, मैं तो बड़ा देखिए, मैं कोई लगी लिपटी नहीं रखूंगा। ब्यूरोक्रेसी एंड कंज्यूमर सर्विस डिलीवरी को इफेक्टिव बनाने के लिए, ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए और ज़बरदस्त बेहतर तरीके से उसको फाल बनाने के लिए, जो एंड कंज्यूमर आपका शहरी है, जो उसको बेहतर सर्विस डिलीवरी चाहिए, वो वहाँ पे इश्यूज हैं कि उस चीज़ को एड्रेस होने की ज़रूरत है। और मैनेजिंग ऑफ दीज प्रोविंसेस एज वेल, कि 4 सूबे हैं, उसमें बेहतर है कि आप गवर्नेंस की इफेक्टिव गवर्नेंस और अच्छी बेहतर गवर्नेंस को के निज़ाम को राइज करने के लिए, एड्रेस करने के लिए, उन प्रॉब्लम्स को, उन शॉर्ट कमिंग्स को आपके पास एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स होने चाहिए। दुनिया पूरी में देखिए जो निज़ाम है, इंडिया के अपने आईन के अंदर मेरा ख्याल है जनूबी पंजाब से हम आगाज करते हैं। सबसे पहले बड़ा आसान है, PPMLN के पास वहाँ पे एब्सोल्यूट मेजॉरिटी है। जनूबी पंजाब सूबा बनाना या एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बनाना कोई तरह मुश्किल काम नहीं, लेकिन हमारे साथ ही रहिए। चंद साहब, निज़ाम फेल हो गया है, क्योंकि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस परसों हुई, इसमें निज़ाम फेल होने की बात हुई, और कल जो DG साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसमें ऑलमोस्ट इंडोर्समेंट थी उन तमाम बातों की। तो ये देखिए 3 बातें जी। पहले तो मैं ये कहूँगा मारिया, मैं तो बड़े सालों से कह रहा हूँ, आप मेरे TV प्रोग्राम के क्लिप उठा के देख लें, मैं बड़े सालों से कह रहा हूँ कि हमारा ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम कोलैप्स कर गया। अच्छा, चलो शुक्र है एक ताकतवर वज़ीर, एक सारी बिल्डिंग के आर्किटेक्ट
جب بلڈنگ کا آرکیٹیکٹ کہہ دینا کہ یہ بلڈنگ گرنے والی ہے تو وہ پھر اس سے آگے بحث رہ کو نہیں جاتی. ٹھیک ہے. دیکھیں محسن نقوی صاحب نگران چیف منسٹر تھے اور بڑے پاورفل چیف منسٹر تھے, انہوں نے الیکشن کروائے, ان کو سارے صورتحال کا بھی پتہ ہے, مطلب اس سارے نظام کے وہ آرکیٹیکٹ ون آف دا ایک آرکیٹیکٹ وہ بھی ہیں. اگر انہوں نے کہہ دیا ہے تو یہ پھر اس پہ میں اور ڈاکٹر صاحب کیا سوال جواب کریں گے؟ یہ تو ملک صاحب کو, برسٹر صاحب کو کیبنٹ میں بیٹھ کے یہ حل کرنا چاہیے میرے خیال ہے, فوراً میٹنگ بلا کے تو اس کا حل نکالنا چاہیے اگر ایک کیبنٹ ممبر کہہ رہا ہے. پھر دوسرا علیم خان صاحب نے بھی بیان دیا, انہوں نے بھی موٹر ویز کے اوپر, کیبنٹ کلیکٹیو رسپانسبلٹی ہوتی ہے, لیکن جب ایک دو طاقتور وزیر کہہ دیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ معاملہ, جب میں کیبنٹ کے اندر بولا نا تو خان صاحب نے کہا جو کیبنٹ کو میری پالیسیز کو ٹو نہیں کرتا نا وہ ریزائن کر جائے. ٹھیک ہے. مجھے یاد ہے ہزارہ والا ایشو, میں نے جا کے ریزائن دے دیا, میں کہا جی میں نہیں کر سکتا. اس وقت خان صاحب ماشاءاللہ بڑے طاقتور وزیر اعظم تھے. تو کیبنٹ اب تو یہ ان کا گھر کا معاملہ ہے. اور ایک بات حقیقت ہے, میں نقوی صاحب کی بات کو, کیونکہ میں ان سے بھی پہلے کہتا تھا, وہ تو بڑے آدمی ہیں, بڑے سیاستدان ہیں, ان کی بات یقیناً زیادہ سنی جائے گی. دیکھیں آپ نے بجلی کا میٹر لگوانا ہو, آپ بغیر پیسے یا رشوت کے نہیں لگوا سکتے. گیس کا لگوانا ہو, آپ نے تھانے جانا ہو, جوڈیشل سسٹم آپ کا فیل ہو گیا ہے کیونکہ ماورائے عدالت قتل ہو رہے ہیں. اگر جوڈیشل سسٹم پراپر فنکشنل ہوتا تو کوئی ماورائے عدالت قتل کی ضرورت نہ پڑتی. سب سے بڑا فیلئر تو وہ ہے. دوسرا گورننس کا جو ایشو ہے, اب اگلا کام گورنمنٹ کا ہے, ان کو کون نہیں کرنے دے رہا یہ بتانا کیبنٹ کی ذمہ داری ہے, گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے. 5واں سال ہو گیا ان کو. میں کون نہیں کرنے دے رہا, میں آپ کو بتاتی ہوں کون نہیں کرنے دے رہا. سیاسی جماعتیں نہیں کرنے دے رہی, تو بڑا کلیئر بات ہے کہ اس نظام کو اگر ناکام بنایا ہے. سر میں نے جو اخذ کیا اس پریس کانفرنس سے, آئی کوڈ بی رانگ, آپ ایز اے صحافی آپ کا اخذ کرنا آپ کا رائٹ ہے. مجھے لگا کہ یہ سیاستدان یہ تو اب ایک چارج شیٹ آ گئی ہے گورنمنٹ کے اوپر. اب گورنمنٹ کو ایز سون ایز پاسبل اس کا ایک جواب دینا پڑے گا کہ ان کی وجہ سے کولیپس کر گیا ہے یا پرانا سسٹم بڑے سالوں سے کولیپس کر گیا ہے یا وہ ریفارمز کر نہیں پا رہے, تو پھر چھوڑ دینا چاہیے. عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے بیٹھے رہنا اور اس نظام کو چلاتے رہنا, اگر انتظامی یونٹس کے اوپر ان کا موقف نہیں ہے یا صوبوں کی جو بات کرتے ہیں, تو ہم تو بڑی پیپل پارٹی تو بڑی دیر سے کہتی ہے کہ جن پہ کنسنسس ہے صوبوں کے اوپر, اس وہاں سے شروعات کر دیں. آپ دیکھیں نا ساؤتھ پنجاب کے اوپر قرارداد پاس ہوئی ہے, کنسنسس نہیں ہے لیکن وہاں نہیں قرارداد پاس ہوئی ہے وہاں پنجاب اسمبلی سے, سینٹ سے پاس ہوئی ہے, میرے خیال قومی اسمبلی سے بھی غالباً, اب مجھے ایگزیکٹلی یاد, قومی اسمبلی سے بھی پاس ہوئی تھی. تو آپ بنا دیں ساؤتھ پنجاب کا صوبہ, شروعات کرنی ہے کریں, اگر نہیں کرنی تو آپ پھر کھل کے سامنے آئیں کہ جی بالکل ہم نظام ٹھیک. دیکھیں 40 سالہ حکمرانی اس موجودہ سسٹم کی ان لوگوں کی ہے, 40 سالہ بڑے صوبے میں اور وفاق میں. تو اگر 40 سالوں بعد بھی ہم بیوروکریٹک ریفارمز نہیں کر پا رہے, مان لی میں نے برسر صاحب کی بات مانتا ہوں کہ مین بیوروکریٹک ریفارمز ہیں, کیا اس میں کون رکاوٹ ہے؟ بڑے بڑے کمیشن, لوکل گورنمنٹ الیکشن کرنے سے کس نے روکا ہوا ہے؟ لوکل باڈی سسٹم لانا کہ سندھ میں تو آ گیا ہے, کے پی کے والوں نے بھی اب الیکشن منظور کیا تھا, اب الیکشن میں خواہاں کو جی بلوچستان اور سندھ پنجاب رہ گئے, تو کس نے روکا ہوا ہے؟ پروونشل فائنانس کمیشن کرنے سے کس نے روکا ہوا ہے؟ نیشنل فائنانس این ایف سی ہوگا, پھر پی ایف سی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اب بات بالکل اس پہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے کھل کے, میں ایگری کرتے ہیں. لیکن اس وقت یہ ڈیبیٹ نقطہ اٹھایا کیوں گیا ہے آپ کا کیا؟ لیکن دو چیزیں ہیں, کیا کوئی غلط فہمیاں ہیں, کیا وہ جو اس سے بھی بڑا کام ہے کشمیر کا ایشو, اس سے بھی بڑا وہ بھی پیرالل ایشو ہے کہ الیکشن ہے, وہاں دھاندلی ہو رہی ہے, وہاں ہمارا الزام ہے کہ نون لیگ کے لیے دھاندلی ہو رہی ہے. ہم نے الزام بھی لگایا, ہماری کمیٹی, ہم نے ثبوت بھی دے دیے نون لیگ کی کمیٹی کو 2 دن, حالانکہ ہمارا ورکر برداشت نہیں کرتا تھا کہ ہم نون لیگ کے ساتھ دھاندلی, بلاول صاحب کی سپیچز کے بعد اب پھر ہم ان سے جپے لگا کے بیٹھ جائیں. لیکن ہم نے جا کے ثبوت دیے 4 حلقوں کے, 80-90% کاسٹنگ, 95% کاسٹنگ. بھائی ایک جماعت نے بائیکاٹ کیا ہوا ہے, حالات ایسے ہیں, 24-25% کاسٹنگ ہے. تو پھر یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں تحریک انصاف والے جو کہہ رہے تھے 3-4 سال سے, تو آپ دونوں کی جو آپس کی باتیں ہیں, انڈورسمنٹ ان کے پوائنٹ آف ویو کی ہے جو 2024 سے بلاول صاحب نے جو اپنی سپیچ میں کہا کہ میں تمام سیاسی جماعتوں کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہوں جو دھاندلی سے تنگ ہیں, جو اس شفاف الیکشن چاہتے ہیں, آئیں بسم اللہ کریں. سر تو 2024 میں جو یہ بات کہتے تھے 2026 میں گھوم پھر کے آپ وہیں نہیں, میں تو کہتا ہوں کبھی بھی اس ملک میں آئیڈیل الیکشن, نہ 2018 کا الیکشن آئیڈیل تھا, نہ 2024 کا تھا. کبھی آر او, کبھی آر ٹی ایس, کبھی اسلامی جمہوری اتحاد. پیپل پارٹی تو سب سے بڑی وکٹم ہے اس سسٹم کی. سر پلیز یہ نہ کہیے گا کیونکہ صدارت, گورنرشپ, یہ سب کچھ اسٹیک ہولڈر ہے. صدارت یا گورنر, میری بات سنیں, صدارت کے پلے کچھ نہیں ہوتا. صدارت
لیکن کیا ہے صدارت کے کیا اختیارات کیا ہیں؟ ہم نے سارے اختیارات تو پارلیمنٹ کو اور آصف زرداری صاحب نے خود پارلیمان کو مضبوط کرنے کے لیے دیے ہیں. پیو پارٹی تو عہدہ لے کے بھی اس عہدے کے اختیارات پارلیمان کو کرتی ہے. یہ واحد پارٹی ہے. عہدے لے کر آپ کیوں اس نظام کی کالک اپنے منہ پہ پھر مرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں ہمارے پاس کوئی اب بھی ہم نے ہاتھ بڑھایا ہے. اگر اب دوسری پارٹی ابھی بھی میچورٹی کا مظاہرہ نہ کریں, آگے نہ بڑھے, تو ہم کیا اکیلے پیو پارٹی کیا کر سکتی ہے؟ اکیلا چیئرمین بلاول کیا کر سکتا ہے؟ یہ تو ساری جماعتوں کا کام ہے. ہر کوئی جماعت اپنی جگہ پہ رو رہی ہے دھاندلی کی وجہ سے. 2018 میں نون لیگ روتی تھی, آج پی ٹی آئی رو رہی ہے. ہر الیکشن میں کوئی کوئی جماعت وکٹم بنتی ہے. تو ہم نے تو یہی کہا ہے نا, آئیں بسم اللہ کریں. جی اور اوپر سے وزیروں نے بھی کہہ دیا ہے, بلاول صاحب کی بات کو تو انڈورس کر دیا کہ سسٹم کولیپس کر گیا ہے. تو اب یہ نہیں کہ ریفارمز کی دور ہے, اب ریفارمز ہونا ضروری ہے. اور پولیٹیکل جماعتوں کا یہ فرض ہے کہ بجائے سے کوئی اور آگے بڑھے, خود آگے بڑھے, ایک دوسرے سے ہاتھ ملائیں اور ریفارمز. دلچسپ گفتگو ہے. کوئکلی ایک بریک لیتے ہیں, جب واپس آئیں گے تو گفتگو کا سلسلہ یہیں سے شروع کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. کیا سسٹم ناکام ہو گیا ہے؟ آج کے پروگرام میں ہم اس پہ گفتگو کر رہے ہیں. مومن صاحب, ہاتھ بڑھا دیے پیپلز پارٹی نے آپ کی طرف. یہ نظام میں دھاندلی کی بھی انڈیکیشنز انہوں نے بتائیں کہ بھئی کون, یہاں تک کہہ دیا کہ وزیر اعظم وزیر اعلیٰ دونوں فارم 45 47 کی کنفیوژن کی پیداوار ہے. تو یہ جو پیپلز پارٹی نے ہاتھ بڑھایا ہے تحریک انصاف کی جانب سے سیاسی طور پہ, اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ یا ابھی خان صاحب سے ملاقات ہوگی, وہ بتائیں گے, پھر آپ لوگ فیصلہ کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. دیکھیں سب سے پہلے تو ایک چیز ہے, دیکھیں پولیٹیشین میں اور اسٹیٹس مین میں فرق ہوتا ہے. اسٹیٹس مین بہت ساری چیزیں پہلے دیکھ لیتا ہے, وہ اس کا اندازہ لگا لیتا ہے. اور میں آپ کو 2022 کی ایک اسٹیٹس مین شپ کی میں مثال دیتا ہوں کہ جب پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ کو ہٹایا گیا بیسز آف سائفر جو ایگزسٹ نہیں کرتا تھا, اور بعد میں اس کی سب نے کہا کہ وہاں باقی ہے, اس پہ عمران خان نے باجوہ صاحب کو کہا تھا کہ آپ آج جو ہماری گورنمنٹ ہٹا رہے ہو, آپ لوگوں سے یہ معیشت نہیں سنبھلے گی. آج اس گورنمنٹ کا سب سے مضبوط ترین منسٹر, چاہے اس میں آپ پرائم منسٹر کو بھی انکلوڈ کر لو, ہی از دا موسٹ پاورفل منسٹر. پرائم منسٹر سے بھی زیادہ پاورفل؟ یس. اچھا, پرائم منسٹر سے بھی زیادہ ہے وہ یس, ٹھیک ہے. اس نے اعتراف کیا ہے کہ یہ سسٹم فیل ہو گیا ہے, یہ آگے نہیں چل سکتا. اور اس کی وجوہات ہیں. اس کی وجوہات یہ ہے کہ آپ کے اندر اس وقت جو آزاد جموں اینڈ کشمیر میں ہو رہا ہے, جو بلوچستان میں ہو رہا ہے, جو خیبر پختونخوا میں ہو رہا ہے, ان ٹرمز آف ٹیررزم, ان ٹرمز آف ریزنٹمنٹ, ان ٹرمز آف ایوری تھنگ, وہ ساری چیزیں وہ ان سے قابو میں نہیں آ رہی. پیسہ پاکستان میں کچھ نہیں آ رہا. پاکستان میں تقریباً میرے خیال میں 10 سال کا کم ترین ہسٹری کا کم ترین فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آئی ہے. ہسٹری کی 75 سال کی ہسٹری کی, ان سپائٹ آف کہ آپ اکنامک اس کو اور SIFC کو جوائن کروا رہے, سب کچھ نہیں ہو رہا. پھر گورننس کی بات کریں, ان سپائٹ آف دس کہ آپ لوگوں نے چن کے کہ یہ لوگ یہاں پہ ہوں گے, وہ نہیں ہو رہا. دیکھیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جس چیز کی بنیاد بےایمانی یا نان میرٹ کے اوپر ہو, وہ کبھی نہیں چل سکتی. اور نمبر 2, دیکھیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ ظلم کا نظام نہیں چل سکتا, کفر کا چل سکتا ہے. تو کیا آج پاکستان میں یہ ظلم کا نظام فائنلی ختم نہیں ہو رہا؟ اس کو احساس نہیں ہو گیا کہ ہم ظالم نہیں چل سک رہے آگے, ہمارا یہ سسٹم نہیں چل سک رہا کیونکہ یہ ظلم کا نظام ہے. ہاؤ کین یو ڈیفائی اللہ تعالیٰ's لاء؟ یو کی ناٹ. تو آپ اس جگہ پہ آگے. ہاں یہ اور بات ہے کہ آپ کو جلیبی کی طرح اس پل پہ لے آئیں جہاں پہ آج یہ سارے لوگ کہہ رہے کہ سانو نہر والے پل تے بلا کے تو خود ماہی کتنے رہ گیا. ابھی آپ کہہ رہی تھی کہ میں نے یہ اخذ کیا ہے, آپ پروبلی ISPR کے اس کے لحاظ سے کر رہی تھی. سر جو 2 پریس کانفرنس آگے پیچھے ہوئی ہیں, اس میں دونوں کے دونوں کہا گیا جی کہ 35 سال سے یہ کسی خاندان ہے. لیٹس بی ویری آنسٹ. محسن نقوی صاحب ڈز ہی بلونگ ٹو پیپلز پارٹی؟ نہیں. Does he belong to PMLN? No. Does he belong to any other political party which is in the government? نہیں. So اگر نہیں ہے, اگر وہ نہیں ہے تو وہ کسی کو تو ریپرزینٹ کر رہا ہے, someone very strong. ٹھیک ہے, اور وہ ایک دوسرے کو انڈورس کر رہے ہیں. تو آپ جن سے کر رہے ہیں ان کا پوائنٹ آف ویو سے وہ کر رہے ہیں, آپ میرے پوائنٹ آف ویو سے تو نہیں کر رہے. ٹھیک ہے, فیر انف. لیکن میں پیپلز پارٹی کی آپ کی طرف ہاتھ بڑھانے والی بات پہ اس جگہ پہ آتا ہوں. دیکھیں اس طرح ہے, میں گاڑی میں اس طرف جا رہا ہوں,
अच्छा, बिलावल भुट्टो साहब गाड़ी में एक दूसरे बस में बैठे हुए हैं जो गवर्नमेंट के साथ बस में है, अच्छा। उनको बैठे हुए और उनके साथ इस तरह जा रहे हैं, शीशे से हाथ बाहर निकाल के कह रहे मैं उधर तो नहीं होगा, भाई उतर जाओ उस बस से, आप उतर जाओ, मैं आपको हाथों हाथ लूंगा, मैं आपको अपने साथ बिठाऊंगा, मैं आपको कहूंगा कि आओ हमारे साथ चलो। लेकिन आपने पहले डिफाइन करना है कि आप उस बस में बैठते हुए हाथ बढ़ा रहे हो या आपने पहले उधर से डिस्कनेक्ट होना है। दूसरे लफ्जों में वो जो आमतौर पे आज बात कर रहे हैं कि पहले एक निकाह टूटेगा तो अगली बात बनेगी ना। अच्छा, बड़ा मुल्क को कौम बड़ा नाजुक सूरत हाल है सर, तो इसी वजह से तो बड़े लीडर्स को बड़ा काम करना चाहिए। देखिए, बड़े लीडर ने जलसे में खड़े होकर जो बात की है ना, उन बातों से फिर मुकर भी को नहीं सकता। और जलसे में खड़े होकर उसने ये भी कहा है कि धांधली से सारी जमातें तंग हैं, आओ। सर बड़ी बड़ी बातें जलसों में इस मुल्क के अंदर मुकरा गया है उसके अंदर। आप कैंपेन उठा के देख ले इलेक्शन से पहले। देखें, मैं फिर भी मारिया, देखें आज सोशल मीडिया का दौर है, आज चीजें सामने आ जाती हैं, अब वो पहले वाला लेकिन बात फिर भी नहीं आते ना स्टेटमेंट्स देने में। देखिए मेरे ख्याल में नहीं, अब अब वो जमाना चला गया है। देखें, अब दो सूरत हाल है, हमने तो हाथ बढ़ा दिया, अब रह गई बात सिस्टम के कोलैप्स करने की। मैं तो बैरिस्टर साहब पे उम्मीद रखता था कि ये पूरा पोस्टमार्टम करेंगे नकवी साहब की स्पीच का या उसको, लेकिन मेरा भाई है, मैं उसको ज़्यादा मुश्किल में नहीं डालना चाहता, लेकिन कैबिनेट पे ये फ़र्ज़ है कि फिल फॉर इसके ऊपर ये पूछ लेते हैं उनसे। जी बैरिस्टर साहब, जो कैबिनेट के अंदर भी वैसे ये मिनिस्टर साहब पहले गुफ्तगू प्राइम मिनिस्टर के सामने कर चुके हैं या आपने भी टेलीविजन के ऊपर ही सुना तो आपको मालूम हुआ कि ये सिस्टम फेल हो रहा है? ये गुफ्तगू थी कॉन्वर्सेशंस कैबिनेट के अंदर? देखिए, आई एम श्योर के नहीं, कैबिनेट में बाज़ाब्ता तौर पे तो इस पे मुझे नहीं याद पड़ता कि कोई बात इस तरह हवाले से हुई थी, लेकिन आई एम श्योर के प्राइम मिनिस्टर के साथ उनकी डिस्कशंस हुई होंगी, उनकी मुलाकातें जो हैं रहती हैं प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ, और सिक्योरिटी सिचुएशन के हवाले से हो, दीगर इश्यूज़ के हवाले से हो, तो कोई ऐसी बात नहीं। अब ये कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हुई है तो कैबिनेट में तो तब आए जब चीज़ें ऑफिशियल हों। अच्छा। मेरे ख्याल से एक तो जो कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हुई है बिटवीन द पॉलिटिकल पार्टीज़, वो ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इत्तेहादियों की हुकूमत है, खाली नून लीग की हुकूमत नहीं है। बेशक पीपल्स पार्टी जो है वो वफाकी काबीना में नहीं है, लेकिन उनके बगैर ना तो हम कानून साजी कर सकते हैं और ना ही कोई आइन साजी कर सकते हैं या आइन में तरमीम कर सकते हैं। तो ज़ाहिरी बात है इस मामले के हवाले से अगर आप देखें तो फिर एक अच्छी बात है और पब्लिक डिस्कोर्स होना चाहिए, क्योंकि सियासी जमातों से पहले भी असल जो स्टेक होल्डर हैं वो अवाम है। अवाम ही ताकत का सरचश्मा है और अवाम के साथ इस चीज की, अवाम की राय इस चीज के ऊपर आना जरूरी है। वो कैसे पता चलेगी अवाम की राय? वो तो इलेक्शन में उन्होंने राय दी थी, तो फिर बाद में तो पीपल्स पार्टी भी बता रही है कि आपके तो प्राइम मिनिस्टर भी जो जिस वोट इलेक्शन के नतीजे में फॉर्म 45 47 पे आए। लेकिन मैं सिर्फ जानना चाहती हूँ 48 घंटे हो गए हैं, तो आप काकरोच मोहसिन वो आप अवाम से आगे नहीं, अवाम आगे काकरोच, इस काकरोच का भी क्या ख्याल है? मोहसिन नकवी साहब की स्टेटमेंट को 48 घंटे हो गए, प्राइम मिनिस्टर साहब का इलेक्शन स्टंट्स है ना, ये तो एक इलेक्शन कैंपेनिंग का हिस्सा है, तो ये तो लगे रहें कहते रहें। मैं तो वैसे क्योंकि चंद साहब ताज़े ताज़े होके आए हैं मुजफ्फराबाद से, तो वहाँ पे देखें कितने हंसी खुशी जो है खुशगवार माहौल में हमारी जो वहाँ पे लीडरशिप मौजूद है उसके साथ भी गपशप लग रही है, बातचीत भी हो रही है। मुजफ्फराबाद के सबूत देखिए, आप पीपल पार्टी ने नहीं मुकमुका नहीं, डॉक्टर साहब आप ज्यादती न करें, मुकमुका नहीं है। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को भी आपने मुकमुका कहा, 18वीं तरमीम को भी आपने मुकमुका कहा, पीटीआई ने आज उसी 18वीं तरमीम के आप फायदे ले रहे हैं। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के जरिए के बगैर आज आपके पास और कोई चारा ही नहीं है। ये बात नहीं है, पीओ पार्टी ने बिल्कुल 4 इलेक्शन के सबूत दिए हैं। हमने बिलावल साहब ने स्पीच की, नून लीग ने हमसे राब्ता किया या सादक साहब के जरिए, स्पीकर साहब अजाज जखरानी साहब की मीटिंग हुई, हमने कहा ठीक है हम कोई अटदर्मी, उन्होंने कहा ये आप सबूत दें, आप तकरीर कर रहे हैं हमें सबूत दें। हमने दूसरी मीटिंग में जाकर उनको सबूत दे दिए। चौधरी यासीन साहब के हल्के के, परवेज साहब के हल्के के, इखलाक साहब के हल्के के और बडानवी साहब हमारे जवेद बडानवी साहब उनके हल्के के 90% कास्टिंग, 95% कास्टिंग, 98% कास्टिंग। एक जगह पे लेकिन ये सबूत हमने दे दिए। अब देखिए वो इलेक्शन कमीशन में भी हमने पिटीशंस कर ली, ठीक है, हमने नून लीग को पॉलिटिकली भी दे दिए। कल को ये ना कहें कि आपने हमारे से बात नहीं सर की। ये सिलेक्टिव जो है ना पिटिशनिंग, इस पे भी मेरा सवाल है कि जीबी के अंदर जब हमने देखा इलेक्शन हो रहा था, पीपल्स पार्टी में एक जमात जिसका निशान भी नहीं था, जिसके ऊपर बैन भी नहीं था, वो इलेक्शन हुआ। सिमिलरली जब हम देख रहे हैं कि जिन पार्टियों पे पाबंदी लगती है, अभी कश्मीर के अंदर भी आप जानते हैं इस बात को, तो फिर ये पिटिशन देना जो वहाँ पे हक की उस वक्त, और दूसरा हमारी मीटिंग था जो कश्मीर की जो सूरत हाल है,
जो ट्रुथ कमीशन बिलावल साहब ने स्पीच में भी दिया, जो असेंबली ने वहां सर प्रेसिडेंट जरदारी साहब उसका आगाज करें और ट्रुथ कमीशन अनाउंस कर दें सर, नून लीग के वज़रा के जरिए बाज़ाब्ता तौर पे सर सदर पाकिस्तान अनाउंस करे ट्रुथ कमीशन सर, कोई एक आईनी ओहदा पीपल्स पार्टी के पास है, वो नहीं वो नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। आइन कानून के मुताबिक वहाँ की गवर्नमेंट ने, कश्मीर की गवर्नमेंट ने वफाकी हुकूमत के साथ मिल के करना होता है। अच्छा, उन्होंने रिकमेंडेशन, असेंबली ने डिमांड की, असेंबली ने रेजोल्यूशन पास की, उसके बाद वहाँ के प्राइम मिनिस्टर ने मेरे ख्याल लेटर लिख दिया है राठौर साहब, और हमने बाज़ाब्ता तौर पे उसकी रिकमेंड जो अपनी करारदाद है वो हमने राना सनाउल्लाह और अमीर मकाम साहब के हवाले की। ठीक है, और ये रिक्वेस्ट की कि तमाम पॉलिटिकल जमातें इसके ऊपर मीडिया भी डिबेट करे, और इस वो तो डिबेट तो असल उस पे होनी चाहिए थी, ये कैबिनेट अब शुरू होगी सिस्टम कोलैप्स पे तो डिबेट तो कैबिनेट को पता नहीं है, मुझे कैबिनेट की जानिब से कोई रद्दअमल भी नहीं आया, प्राइम मिनिस्टर का 48 घंटे में कोई स्टेटमेंट नहीं आई, वो वैसे ट्वीट्स कर रहे हैं कभी स्पेन के बारे में कभी किसी और बारे में, इसके ऊपर और अपने मुल्क में आग लगी हुई है उसकी तरफ अभी तक उन्होंने इस पे कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है। फिर नकवी साहब की बात में ऐसा वजन आ रहा है, या खामोश हिमायत है या खामोश जो है अभी कैलकुलेट कर रहे हैं। नवाज शरीफ साहब से मुलाकात भी उन्होंने की है। यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आके फिर हम इस गुफ्तगू को आगे जारी रखेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। सिस्टम की नाकामी हो या नए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनाने की बाज़गश्त हो, इस हफ्ते ये खबरें हैं, इस पर हम गुफ्तगू कर रहे हैं। ट्रूथ कमीशन की जो बात कर रही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जेन्युइन इनकी ये आपको लग रही डिमांड? देखिए जेन्युइनली अगर आप देखें ना, अगर आपने सबसे पहले अगर आपने मसला ढूंढना है, लेट्स से मोहसिन नकवी साहब ने जो कहा है या ISPR ने जिसको एंडोर्स किया है, अगर आप कहते हैं ये चीज़ है तो फिर सबसे पहली बात बनती है कि सच क्या है, इसके अंदर कौन कौन लोग शामिल हैं इस पूरे। मैं किसी को इल्ज़ाम मत लगाओ, लेकिन हर एक बंदा अपने हिस्से की गलती का इतराफ़ करे कि हाँ मैंने ये किया था, गलत किया था। मेरे लिहाज से अगर मैं पीपल्स पार्टी हूँ, मैं उस इलेक्शन से और विद व्हाट हैपेंड इन वन फेज, मैं उस इलेक्शन से दस्तबरदार हो, जो मैं कहूँ नहीं यार ये पहले इस जगह का मसले हल करो। नहीं, लेकिन दस्तबरदार पीपल्स पार्टी नहीं होती। 2008 में भी सुने हमने 85 में रिजल्ट कभी बॉयकॉट नहीं हम आपसे यही मेरी बात सुन, मैं खतक कलामी की माफी एक मिनट नहीं एक सेकंड मुझे दे, मैं ऐड कर देता हूं, उसका जवाब दे मुझे बोल लेने देखिए आपको मैं आपकी तरफ मैंने आपका जवाब देता हूं आपको। देखिए आपने जुडिशियल कमीशन से बायकॉट किया, आपने इलेक्शन से बायकॉट किया, आपने कमेटियों से रिजाइन किया। हम यही आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि सिस्टम के अंदर आए, लड़े, उनकी पार्टी पॉलिसी में बायकॉट आके लड़े। एक मिनट है, देखिए मेरी बात सुने, मैं आपको एक चीज़ समझाते दूं दोबारा। हो सकता है मेरा पॉइंट ऑफ व्यू गलत हो और इनका पॉइंट ऑफ व्यू ठीक हो सकता है मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ठीक हो, इनका पॉइंट ऑफ व्यू गलत हो। ठीक है, ठीक है। मैं ये कह रहा हूं कि इस वक्त वहां पे प्रॉब्लम है, इस वक्त वहां इलेक्शंस नहीं होने चाहिए। ठीक है, इलेक्शंस होने चाहिए, बट दिस इज नॉट द राइट टाइम फॉर इलेक्शंस। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्यों कर रही है, क्योंकि वहां की पॉपुलेशन ने कहा है हम इलेक्शंस नहीं करना चाहते। हु एम आई टू से कि मैं इलेक्शन करना चाहता हूं। देखिए जब मेजॉरिटी नहीं होगी, वहां पे लोग नहीं होंगे, तो फिर आपने अपने नंबर्स पूरे करने के लिए ठप्पे तो लगाने होंगे, अपने आप को वो करना होगा। ये सारा सिस्टम फिर हम बाद में चंद साल बाद आके कहेंगे कि यार वहां ये ज्यादती हुई, वहां ये ज्यादती हुई। ये वो छोटी छोटी मुख्तलिफ जगहों पे ज्यादती है जिसने पाकिस्तान को आज यहाँ लाके खड़ा कर दिया है। तो आपने अपने आप को, हमने अपने आप को करेक्ट करना है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोग इलेक्शन से आपको कि ये टाइम नहीं है इलेक्शंस का। अगर ये लोग इलेक्शंस में कहते कि टाइम नहीं है, हम लोग कहते हैं टाइम नहीं है, बाकी लोग कहते हैं टाइम नहीं है, ये इलेक्शंस को रुकवाओ। ठीक है, लेट्स द प्रॉब्लम सॉल्व करो, उसके बाद इलेक्शंस आप भी करो, हम भी करेंगे। जी साहब, फिर आपसे पॉइंट ऑफ व्यू, फिर मैं बैरिस्टर साहब के पास। पॉलिटिकल जमातें सबसे बड़ी नुमाइंदगी करती हैं। जब अनवारुल हक साहब को प्राइम मिनिस्टर बनाया गया, उसके बाद एक वैक्यूम पे रहा, कोई बंदा पॉलिटिकल जमात एक्टिव कश्मीर में एंट्री नहीं हो सकती थी। पहली पीपल पार्टी थी और चेयरमैन बिलावल थे जो एक्टिव हुए, जिन्होंने वहाँ पे निकल के जलसे किए, जुलूस निकाले। हम इसलिए कहते हैं कि सिस्टम के अब हम धांधली की बात कर रहे हैं, सिस्टम के अंदर अगर हम ना होते तो हम कैसे धांधली को एक्सपोज करते। सिस्टम के अंदर जब आप आएंगे, आप लड़ेंगे इलेक्शन, आप बैठ के एक्सपोज करें, आप सिस्टम इसलिए ठीक होगा, उसका हल बैठ के आपको निकालेंगे। सिस्टम को सहारा भी अगर आपने ये जो सहारा देना और अंदर रह के लड़ने, दोनों में फर्क क्या है? नहीं, सिस्टम को सहारा देने का एक होता है आंखें बंद करके बैठ जाना कि मैं नाराज होकर बैठ जाना, एक होता है नहीं मैं नाराज हूं लेकिन ये आप गलत है, ये पानी इधर नहीं होना चाहिए, ये पानी गलत, ये यहाँ काफी नहीं, यहाँ चाय होनी चाहिए। नाराजगी में आपने 2 तरमीम भी पास करवा दी हैं, ये वैसे बड़ी मजेदार नाराजगी है। हुकूमत तो इतनी कंफर्टेबल है।
हुकूमत कंफर्टेबल है, उस हुकूमत कंफर्टेबल है अपोजिशन की वजह से भी, हमारी वजह से भी होगी, मान ली बात, अपोजिशन भी सही नहीं हो रही ना। ठीक बात है। जो पार्लिमानी निज़ाम में मेन स्टेक होल्डर हुकूमत के बाद बड़ी स्टेक होल्डर अपोजिशन होती है, अपोजिशन एंगेज करती है। नहीं मैं सर तो हुकूमत में वो क्यों ऑपोजिशन ये तो कहते हैं हम हुकूमत में नहीं है। नहीं हम जो ट्रिकी बेंचेस पे बैठे हैं ना, नहीं आप ऑपोजिशन में नहीं है, वो क्यों भाई आप करें ना। भाई आप गलत काम को गलत, जहां मर्जी बैठे हो गलत को गलत कहो, आपसे भी ऑपोजिशन नहीं हो पा रही, आप गलत को गलत कहो। यही आप लोगों का प्रॉब्लम है। गलत को गलत कहने से या सही को सही कहने से सिर्फ मसाइल हल नहीं होते, हल देना होता है। पॉलिटिशियन का एजुकेटिव रोल होता है। सियासत में सिर्फ बातें नहीं करनी होती, सियासत में हल भी देना होता है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिस्टम के साथ हमने 85 में बायकॉट करके देखा, बॉयकॉट के मैं इस सिस्टम को एक्सपोज कर, आज सिस्टम कोलैप्स की बातें हो रही है। इससे पहले आप और मैं भी करते थे, कोई नहीं बोलता था। हम काकरोच की बातें भी करते थे, हम यूथ की बातें भी करते थे, हम ये भी कहते थे कि लोग तंग हैं, निजाम से तंग हैं। ये अक्सर चैनल्स पे मैं तो करता, मैं कई सालों से कर रहा हूँ। आज अल्टीमेटली कैबिनेट के मेंबर बोल उठे, ठीक है। इसका मतलब है कि आवाज आप थोड़ी थोड़ी उठाते रहे, लोग सुनते हैं। लोग आप जो आपका टॉक शो कर रहे हैं, लोग सुन नहीं रहे। लोग जज करेंगे कि क्या किस बात में आप नाराज होकर बैठ जाएं। आप लड़ते रहे, अपना कारोबार करते रहे, कभी आपने कारोबार का किसी ने बाइकाट किया? मतलब ये तो नहीं होता ना। सब ये देखिए, इस वक्त सूरत हाल ये है कि आपकी हुकूमत के की जिम्मेदारी तो अब आपको ही उठानी है ना। कोई और स्टेक होल्डर तो इस हवाले से अब उसकी जिम्मेदारी, चाहे वो मईशत की बात हो, चाहे वो लेजिस्लेशन की बात हो, चाहे वो निज़ाम के फेल होने की बात हो, चाहे वो नए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनाने की बात हो। तो ये जो PMLN नए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनाने की तजवीज़ की हामी है। देखें, अभी पार्टी स्टेज पे या पार्टी लीडरशिप लेवल पे तो ये चीज़ें मेरे इल्म में नहीं कि डिस्कस हुई हैं कि नहीं हुई, लेकिन मेरा एक ज़ाती व्यू है जो मैंने आपको बताया कि मैं कम अज़ कम एटलीस्ट जो जिद्दत आनी चाहिए, जो इवॉल्व होनी चाहिए चीज़ें, उसमें मेरा अपना ज़ाती जो व्यू है इन माई पर्सनल कैपेसिटी, आई डू सपोर्ट दिस। लेकिन उसके साथ मैंने एक इजाफी चीज़ भी बताई कि ब्यूरोक्रेसी के अंदर भी रिफॉर्म्स होने चाहिए, क्योंकि वही इंश्योर करेंगे कि जो गवर्नेंस के गैप्स हैं उसको किस तरह आपने ब्रिज करना है, इफेक्टिव गवर्नेंस किस तरह आपने राइट सर तो वो आपने करनी है, तो वो तरमीम ले आए ना, आप जो शॉर्ट कमिंग्स उनको तरमीम ले आए। तो सारे आपके हाथ की बात है, आप बनाए, कंसेंसस बनाए, कोई पार्टी आपके खिलाफ नहीं होगी। तरमीम भी इत्तेहादियों की हुकूमत में बसाद एहतराम हमारी साहिबा, इत्तेहादियों की जब हुकूमत होती है तो सारी मर्जी मंशा हमारी नहीं हो सकती। आपने देखा 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम के वक्त काफ़ी इंगेजमेंट हुई, और मैं इस चीज़ को बिल्कुल आपके सामने एक्सेप्ट करता हूँ कि पीपल्स पार्टी जो बड़ी इत्तेहादी जमात है, और ये एक फैक्ट है, उनके बगैर हम किसी किस्म की कोई आईनी तरमीम नहीं कर सकते, और आज भी यही सिचुएशन है। तो अब जब एक फरीक हो ना उस पर रजामंद ना हो या नई बातचीत करना चाहता, तो फिर किस तरह आप करेंगे? मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हुई है, अच्छी बात है, बातचीत होनी चाहिए। ये अपनी CEC में उसको डिस्कस करें, देखें जो रिफॉर्म्स हैं जिन पे काम करना है, हुकूमत का साथ देंगे नहीं देंगे। ऑब्वियसली काफ़ी चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस जो है वो उस पर इनकैप्सुलेट करती हैं, और उन्हीं पे अमेंडमेंट्स के थ्रू ही एड्रेस होना है। अच्छी मोहतात किस्म की स्टेटमेंट है बैरिस्टर साहब आपकी, क्योंकि अभी पार्टी जब तक तय नहीं करेगी तो उसकी जाहिर सी बात है ऑफिशियल पोजीशन आप एक्सप्लेन कर भी नहीं सकते। बहुत शुक्रिया आप तीनों हज़रात का जी। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो, फीडबैक देना मत भूलिएगा। ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़।